प्यारे दर्शकों, अज जिस विषय को लैके असीं तुहाडे सामने आ रहे हैं वो विषय ये है कि कई दिनों तो काफ़ी चर्चा है संगीतक खेत्र के हाकम बख्त अली वाला। उन्होंने फेसबुक पर लाइव होए वक्-वक् यूट्यूब चैनल के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते आके उन्होंने संपर्क किया तो वक्-वक् शहरों के जाके उन्होंने अपनिया इकाइयां बनाइया तो उस संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल लोक गायक कला मंच। पर कुछ ही दिनों बाद बराबर तो सोशल मीडिया ते वक्-वक् पासे आवाज़ां आउण लगियां कि इस तो पहला ही लोक गायक कला मंच पहला बनया होया ते ओह अपना काम कर रहा है। उस दे विच जिन्ने भी कलाकार ने वो सारे उस दे विच शामिल ने। तो ये लोक मंच जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते दोबारा जिहड़ा नवा बनाउण दा क्यों कोशिश की गई तो ये की महसूस करते हैं, ये दोबारा की कोशिश करनगे। मैं सब तो पहला जस्सी लौंगोवालिया जी नूं विनती करांगा कि वो संखेप जी दसन कि पहला जिहड़ा लोक गायक कला मंच बनाया गया सी, कदों बनाया गया सी ते उदों की सोच के बनाया गया सी, ये उदों उद्देश की सी भी ये क्यों बनाया जा रहा है, तो उस तो ये जिहड़े अहुदेदार कौन कौन सन। सत श्री अकाल जी, मुलाकात चैनल के उत्ते ते धन्नवाद सिद्धू साहब, तुसीं सानूं मौका दिता तुहाडे चैनल के जरिए असीं लोकां नाल गल कर सकीए, इस जो दुविधा चल रही है उहदी गल्लां उहदे विचार साझे कर सकीए। पहली गल तो जी ये जिहड़ा असीं बनाया सी, असीं नहीं जानी कि साडे सीनियर कलाकार सीगे, सदीक साहब सीगे, सुरिंदर शिंदा जी सी ते सरदूल भाजी सी, सारे सीगे। पंजाब दा कोई ऐसा कलाकार नहीं सी जिहड़ा इहदे विच हाज़र नहीं सीगा। उदों मीटिंगां करके सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे किया गया, दस्सिया गया भी आपां अपना एक ऐसी संस्था बनाईए ताकि आपां साडीआं प्रॉब्लमां साडियां जिहड़े कलाकार चलो बजुर्ग हो चुके हैं, चलो जिहड़े सुपर हिट ने जां हिट ने जिन्हां ने बहुत पैसा कमाया उन्हां दा कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर जिहड़े सिंगर जां राइटर जां कोई मजीशियन जिहड़े बेचारे मेहनत करते हैं लेकिन वो आपदी हाई टू माउथ कमाउंदे ने ते खांदे ने ते उन्हां दे जदों कमाउणों हट जांदे ने, बुढ़े हो जांदे ने, उन्हां दे परिवार रुलने शुरू हो जांदे ने, उन्हां दे परिवारां 'च बड़ियां वड्डियां प्रॉब्लमां आ रहीआं ने, आईआं भी ने पिछे भी। तो हुण भी तुसीं कल पिछे मैं तुहाडे नाल गल कीती सी, साडी एक बहुत अच्छी सिंगर सी वो बेचारी, तो वो जिन्ना चਿਰ जिउंदी हुण रही बेचारी, वधिया कमाउंदी रही, अपने बच्चा पालदी रही ते आपदा घर चलाउंदी रही, तो हुण उहदे घर 'च प्रॉब्लम आ जाणी है। लेकिन साडी गौरमेंट वालों सानूं कोई सहूलत नहीं सी। वो सिर्फ साडी गौरमेंट की देखती है, जिहड़े साडे हिट कलाकार ने सिर्फ उन्हां वल देखदी है भी ये तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाउंदे ने, इन्हां कोल तां बहुत कुछ है, लेकिन वो 10% ने, 10% भी नहीं, मैं कहना 5-7% होणगे। जिहड़े बाकी 95% कलाकार ने उन्हां दा कौन बाली वारस है, उन्होंने कौन पुछूगा, उन्होंने बच्चों को कौन पुछूगा। वो ये चीज़ां सोच के असी एक संस्था खड़ी की सी ताकि आप एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होइए, अपनी जिहड़ी गल है साडियां जिहड़ियां प्रॉब्लम ने वो जाके गौरमेंट नूं दस सकीए। चलो उदों की असी कोशिश की, उदों भी इधर उधर असी भज्जे भी आप जिन्ने क सॉल्व मसले होए असी अपने तौर पर कीते, अपने तौर पर असी लोगों की जिहड़े साडे बेचारे परिवार से सिंगरां दे उन्हां दी हैल्प की। साडे कोल पूरा रिकॉर्ड पे असी जिन्हां दे घरां दे विच जाके हैल्प करके आए, किसी की कोई प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम ते असी खड़दे रहे सारे रल के मिल के, साडा सारा संगरूर। ये जिहड़ी 1997 में तुसीं फिर बनाई संस्था, उदों प्रधान कौन सी इन्हां दे? साडे पंजाब दे उन्होंने प्रधान साडे बनाए सी, असीं सारे रल के पूरे पंजाब की सहमति नाल कल्ले कल्ले शहर दे विच कल्ले कल्ले डिस्ट्रिक्ट दे विच जा के असीं कल्ले कल्ले तो पुछ के सारिਆਂ ਦੀ सहमति नाल पहला पंजाब के प्रधान साडे सरदूल सिकंदर जी बनाए गए, साडे कन्वीनर सीगे जिहड़े वो मोहम्मद सदीक साहब सीगे, चेयरमैन साडे अपने सुरिंदर शिंदा जी सीगे। जिहड़ियां साडियां उदों मुड़ के जिला वाइज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਕੇ ਵਰਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਸੋਹਣੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੋਢੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਅਜਮੇਰ ਘਰਾਚੋਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ चलो ये अपने स्थानक तुसीं काम कीते, पर गल है कि जदों तुसीं उदों कला मंचे बनाया तो उदों टोटल कितनी क मैंबरशिप सी, कितने मैंबर बन चुके जी? मैंबर तो उदों तकरीबन हज़ारां च सीगे जी, बहुत हज़ारां च, क्योंकि सारे पंजाब के कलाकार सीगे जी। कुछ क साडे नाल टुट के कोई शायद कोई पॉलिटिक्स गेम खेडी, पता नहीं रब जाणदा की होया, आई डोंट नो। तो लेकिन वो कुछ राते रात
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕੁਝ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ 80% ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਰੇਬੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆ, ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਲਾਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਪ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਗਠਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਚਮਕ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਚੋਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਆਏ ਆ, ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਏ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ? ਨਾਲੇ ਸਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦੇ ਵਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 50,000 20,000 30,000 ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ 5-5 2-2 ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ,
ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਬਿਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹਾਕਮ ਬਖਤੜੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਗਰੀਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂੰਗਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਝੁੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰੋਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਸੂਈ ਕੱਢਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਦੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਮਗਰ 10,000 20,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਰ ਖਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਈ ਦੁਹਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ?
ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਧਮਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੀ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੋਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੀ ਬੰਬ ਆ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਨਾ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲੀ ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ। ਉਸ ਧੂਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਧੂਰੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, 1800 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਫੇਰ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨਵਾਲਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇਜੀ ਸਜੂਮਾ ਜੀ, ਭੰਗੂ ਫਲੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕਾਈ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ? ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10-12 ਕਲਾਕਾਰਾਂਗੇ, 10-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤਾ, 6 ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, 6 ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲਾਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੱਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਚਹਿਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਹੰਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਹਾਈਆਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਕੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਹਾਕਮ ਬਖਤੜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ,
ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਣ ਕੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਬਿੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਲਾ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਕੇਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਤਾ? ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੋਹਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਡ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਲੀਕੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮਝੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਬੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਬੱਬੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੇਲੀ, ਹੈ ਉਹ ਆ ਜੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੇਦਮ ਆ ਕੇ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਪੀ ਜਾ ਕੇ ਰਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਟੰਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹਜੂਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਪੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਸਿਆਸੀ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਦਾਇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਢੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਢੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਫੋਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੰਸਰਾਜ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਦੀਲਾ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਭਾਜੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੈਸੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਯਾਰ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਮੰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਣ,
ਪਰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 41 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟੀਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 500-700 ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੰਚਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਦਿੜਬਾ ਮੇਸ਼ੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮੇਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੇ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10 ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5 ਲਈਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਇਹ ਲਾਵੇ, 5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਠੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਟਾਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸੂਬੀ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੁੱਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਸ ਹੀ ਆ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਗਾਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ MLA ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਬਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਾਲ, ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਦੇ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਲੈਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਦੇਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਵੋਗੇ ਨਵੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ ਸਾਡੀ? ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਾਗਰਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਾੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾੜੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ, ਐਦਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।